all dear students. Today we are going for our next theoretical lecture from the paper second. Name of the crop wheat. That is the Rabbi wheat. Here in local language, wheat is known as a गहू, ज्याला आपण आपल्या भाषेमध्ये गहू असं म्हणतो. Depending upon the regions, there are different names for the particular wheat. Its English name wheat, family Gramineae, म्हणजे तृणवर्गीय फॅमिली आहे. As like a crop sorghum, बाजरा, maize, likewise. ज्वार असेल, राईस असेल, त्याचबरोबर मका असेल, यांची जी फॅमिली आहे तीच फॅमिली म्हणजे तृणवर्गीय फॅमिली. बिकॉज ऑफ दीज आर मोनोकॉटिलडॉन क्रॉप, म्हणजे एकदल वर्गीय, त्यांचे जे सीड्स आहेत हे स्प्लिट होत नाही, म्हणजे दोन समान याच्यामध्ये त्याचे विभागणी होत नाही, आणि म्हणून त्याला एकदल वर्गीय किंवा तृणवर्गीय फॅमिली असं म्हटलं जातं. Its botanical name is Triticum species. Triticum species because of the wheat crop having 3 cultivated species. या पिकाच्या 3 cultivated species आहेत. We will see these cultivated species. That is the Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum dicoccum, and simply we can say Triticum species as a botanical name. Then the next origin, the Triticum aestivum, or all these again cultivated species are divided into 2 major category. ह्या ज्या species आहेत depending upon the characteristics of particular wheat and its flour quality. साधारणतः जे गहू हे पीक आहे हे त्याच्या नंतर म्हणजे आफ्टर हार्वेस्टिंग वॉट एव्हर द यूज ऑफ क्रॉप इज देअर, त्या पिकाच्या उपयोगानुसार साधारणतः 2 याच्यामध्ये विभागले जातात त्या स्पेसीज. एक आहेत ते म्हणजे सॉफ्ट व्हीट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द पर्टिक्युलर फ्लोअर और व्हीट, इट इज नोन एज अ सॉफ्ट व्हीट. अँड सेकंड इट इज द हार्ड व्हीट. सो इट इज कन्सिडर्ड दॅट द ओरिजिन ऑफ सॉफ्ट व्हीट, ऑल्सो नोन एज अ ब्रेड व्हीट, फ्रॉम द हिंदुकुश माउंटेन्स. साधारणतः हिंदुकुश पर्वतरांगा ज्या आहेत आणि त्यातल्या त्यात जो इंडियन अँड अफगाणिस्तान बॉर्डर साईड आहे तिथलं या पिकाचं ओरिजिन आहे असं गृहीत धरलं जातं. देन रिगार्डिंग द हार्ड व्हीट, दॅट इज इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेड व्हीट. इट्स ओरिजिन इज कन्सिडर्ड ॲज ॲबिसिनिया. वी विल सी इन द as like our textbook. See here, Rabbi cereal crops. Name of the crop wheat. Its local name gahu, family Gramineae. Botanical name Triticum aestivum. Again divided into 2. As per these dividation, their origins are soft wheat, that is the bread wheat, Hindu Kush mountains, regions adjoining of India and Afghanistan. Second, hard wheat also originated from the Abyssinia. Okay, so let's go for its economic importance or economic uses. म्हणजे या पिकाचे किंवा हे जे गहू सीड्स आहेत आफ्टर हार्वेस्टिंग, व्हॉट आर देअर यूज. ऑलरेडी वी नो दॅट wheat is a staple food of North Indian people. साधारणतः if we imagine the map of India, already you know that North India, South India, East India, West India. So North Indian side means the peoples from these North India required large quantity of wheat, and also production of wheat is in large quantity in North India. So as like a staple food, rice is a for the South Indian people. Here staple food, wheat is a staple food for the North Indian people. Staple food means परिपूर्ण आहार किंवा ज्याला अन्न असं म्हटलं जातं.
So whatever the essential elements are there, those are required for our normal growth or normal health. These are in the particular wheat crop. It is considered that. That's why it is known as a staple food. Okay. Wheat grains are grounded into flour known as atta. आपण गहू जर दळण केलं, ग्राइंडिंग केलं, तर साधारणतः त्याला आटा असं म्हटलं जातं. आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे, बिकॉज ऑफ इज अ पार्ट ऑफ अवर डेली डाएट. आपल्या रोजच्या आहारामधला तो पार्ट आहे. अँड कन्झ्युम्ड इन दी फॉर्म ऑफ चपाती, दॅट इज 80 to 85%. म्हणजे याचं जे साधारणतः प्रोडक्शन आहे, गव्हाचं जेवढं काही प्रोडक्शन होतं, त्या प्रोडक्शन पैकी साधारणतः जे 80 ते 85% पार्ट आहे, इट इज युज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ चपाती और प्रिपरेशन ऑफ फ्लोअर. म्हणजे आटा तयार करण्यासाठी इन दी फॉर्म ऑफ चपाती ते वापरलं जातं. अदर दॅन दीज चपाती अँड आटा, these soft wheat is used for making chapati, bread, cakes, biscuits, pastry and other bakery products. म्हणजे चपाती याच्या व्यतिरिक्त साधारणतः जे दोन ग्रुप आहेत, सॉफ्ट व्हीट आणि हार्ड व्हीट, त्यामधले साधारणतः सॉफ्ट व्हीट जो आहे हा चपातीसाठी, ब्रेड तयार करण्यासाठी, केक तयार करण्यासाठी, बिस्किट्स तयार करण्यासाठी किंवा पेस्ट्री तयार करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर तत्सम जे काही बेकरीचे प्रोडक्ट आहेत, पदार्थ आहेत, ते तयार करण्यासाठी साधारणतः हे वापरलं जातं. रिगार्डिंग दी हार्ड व्हीट, वॉट एव्हर दी सेकंड कॅटेगरी इज देअर, is used for manufacturing of rava, suji and शेवया. बिकॉज ऑफ ही इज अ पार्ट ऑफ अवर डेली डाएट. आपल्या रोजच्या आहारातील हे सगळे पदार्थ आहेत आणि त्याच्यामुळं रवा म्हणजे काय, सुजी म्हणजे काय किंवा शेवया म्हणजे काय हे तुम्हाला सर्वांना माहित आहे. नाव in areas where rice is a staple food grain, wheat is eaten in the form of puri and upma. म्हणजे साधारणतः ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट राईस इज अ स्टेपल फूड ऑफ साऊथ इंडियन पीपल. म्हणजे दक्षिण भारतामधील जे काही लोक आहेत, जिथं पर्जन्यमान जास्त आहे, त्याचबरोबर तिथं भात पिकाची लागवड सुद्धा जास्त केली जाते आणि तिथलं प्रमुख जे आहारामधलं पीक आहे ते म्हणजे राईस आहे. परंतु अशा ठिकाणच्या राईस प्रमुख आहारामधलं स्टेपल फूड असणारे क्रॉप, त्या भागामध्ये सुद्धा जे व्हीट क्रॉप आहे हे पुरी आणि उपमा बनवण्यासाठी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं. इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर मेकिंग फ्लेक्स अँड स्वीट मीट लाईक अ खीर, शिरा एक्सेट्रा. म्हणजे गोड पदार्थ जे आहेत आपल्या आहारामधील, ते बनवण्यासाठी सुद्धा साधारणतः गव्हाचा उपयोग त्या ठिकाणी केला जातो. व्हीट ग्रेन इज युज्ड फॉर प्रिपेरिंग स्टार्च. म्हणजे स्टार्च निर्मितीसाठी सुद्धा गव्हाचा उपयोग त्या ठिकाणी केला जातो किंवा त्याचे ग्रेन्स उपयोगात आणले जातात. व्हीट स्ट्रॉ इज युज्ड ॲज फॉडर, पॅडिंग मटेरियल अँड मल्चिंग मटेरियल. We know that what is meant by straw. After harvesting of particular wheat crop and removal of economic plant part, that is the wheat ear head, म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये लोंबी असं म्हणतो, म्हणजे पिकाची कापणी केली आणि त्याची लोंबी, गव्हाची लोंबी जर आपण बाजूला काढली, तर whatever the remaining body part is there, plant part is there, is known as a straw. तो राहिलेला जो काही प्लांट पार्ट आहे त्याला स्ट्रॉ असं म्हटलं जातं आणि तो जनावरांना चारा म्हणून उपयोगात आणला जातो. किंवा पॅडिंग मटेरियल म्हणजे काय की साधारणतः जे FIM किंवा कंपोस्ट तयार करण्याच्या विविध पद्धती आहेत, त्याच्यामध्ये साधारणतः हे जे वाळलेलं प्लांट्स आहेत किंवा काडी कचरा आहे, तो जो डोमेस्टिक ॲनिमल्स, ज्याला आपण पाळीव प्राणी म्हणतो, फॉर एक्झाम्पल बुलक्स, काऊज, बफेलोज, आणि त्यांचं जे शेड आहे त्या शेडमध्ये हे रात्रभर अंतरलं जातं. त्याच्यामुळं काय होतं की ड्युरिंग ओव्हरनाईट दीज मटेरियल इज ट्रॅम्पल अंडर द फीट ऑफ दीज डोमेस्टिक ॲनिमल्स. साधारणतः त्यांच्या पायाखाली हे रात्रभर तुडवलं जातं, अलॉंग विथ मिक्सिंग ऑफ देअर वेस्टेज, दॅट इज दी डंग अँड युरिन. आणि रात्रभर त्यांच्या पायाखाली ते तुडवून त्याचबरोबर त्यांच्यापासून जे वेस्ट आहे म्हणजे शेण आणि मूत्र हे त्या मटेरियलमध्ये प्रॉपरली मिक्स होतं आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी हे मटेरियल डोमेस्टिक ॲनिमलच्या गोट्यातून किंवा गाईच्या गोट्यातून बाहेर काढलं जातं. त्याला म्हटलं जातं
पॅडिंग मटेरियल, आणि हे जे पॅडिंग मटेरियल आहे नंतर these material is used for the preparation of FOM or compost, preparation of FOM. Then next, that is the mulching material. As a mulching material म्हणजे साधारणतः to avoid the loss of water from the evapotranspiration and to avoid soil erosion, जमिनीची धूप होऊ नये आणि त्याचबरोबर जमिनीमधून पाण्याचा त्या ठिकाणी नाश होऊ नये किंवा त्याचं बाष्पीभवन कमी व्हावं किंवा होऊ नये म्हणून जमिनीवरती एक आच्छादन केलं जातं, आणि या आच्छादनासाठी सुद्धा हा आफ्टर हार्वेस्टिंग दिस स्ट्रॉ इज यूज्ड. सो दिस इज अबाउट द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स और uses of the particular wheat crop. Let's go for next one, that is the good points about wheat cultivation. म्हणजे साधारणतः गहू पिकवण्यामागं किंवा त्याला जो आपण स्कोप म्हणूया, व्हॉट आर दी स्कोप रिगार्डिंग दी व्हीट कल्टिवेशन, त्याचा आपल्याला फायदा किंवा त्याचा भविष्यकालीन साधारणतः जो उपयोग आहे तो कशा प्रकारचा आहे. इन इंडिया व्हीट इज अ सेकंड इम्पॉर्टंट स्टेपल क्रॉप आफ्टर दी राईस क्रॉप. म्हणजे राईस भारतातील महत्वाचं आणि प्रमुख अन्नधान्य पीक समजलं जातं, आणि या राईस पिकानंतर साधारणतः गहू हे 2 नंबरचं इम्पॉर्टंट आणि परिपूर्ण आहार असलेलं किंवा परिपूर्ण कॅरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग दी न्यूट्रिशन असलेलं क्रॉप समजलं जातं. इट इज ओनली फूड ग्रेन हॅव्हिंग, म्हणजे एवढं एकच क्रॉप आहे की ज्याच्यामध्ये साधारणतः ब्रेड मेकिंग क्वालिटी आहे. म्हणजे बाय युजिंग दी डिफरंट ईस्ट, म्हणजे आपण जे बेकरी प्रोडक्ट तयार करतो फक्त एकाच एवढ्या पिकापासून मोस्टली तयार करू शकतो किंवा केलं जातं, आणि त्याच्यामुळं इन आवर डेली डाएट इन दी फॉर्म ऑफ चपाती, स्वीट मीट, इट इज अ व्हेरी युजफुल for the bakery industry also. Then it is widely adapted to different soil and climatic condition. Because of there is no specific particular requirement of soil crop, and again climatic conditions, it is widely adapted in different climatic situation. वेगवेगळ्या हवामानाच्या आणि जमिनीच्या साधारणतः प्रकारामध्ये हे पीक चांगल्या पद्धतीनं घेतलं जातं किंवा येऊ शकतं. देन नेक्स्ट नंबर 4, इट इज सिम्पल टू कल्टिवेट. काही क्रॉप मध्ये साधारणतः स्पेशल कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस राहतात. ऑलरेडी वी हॅव सीन द शुगर केन क्रॉप इन अर्लियर सम लेक्चर्स. सो शुगर केन अर्थिंग अप इज वन काइंड ऑफ अ स्पेशल ट्रीटमेंट ड्युरिंग द कल्टिवेशन ऑफ पर्टिक्युलर क्रॉप. म्हणजे पिकाची खांडणी करणं किंवा बांधणी करणं किंवा डिट्रॅशिंग असेल किंवा पॉपिंग अप असेल, शुगर केन टाईंग करायचं काम असेल, तर असं कुठलीही स्पेशल प्रॅक्टिस या क्रॉपमध्ये सहजी लागत नाही, आणि दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अ सिम्पल टू कल्टिवेट. ओके. सो नेक्स्ट वन, इट्स ग्रेन इज इझी टू हँडल, ट्रान्सपोर्ट अँड स्टोअर. म्हणजे जे व्हीट क्रॉप आहे, या व्हीट क्रॉपचे जे ग्रेन्स आहेत किंवा ज्याला आपण सीड्स म्हणूया, थोडे गहू म्हणूया, हा गहू वी कॅन इझिली एबल टू हँडल, ऑल्सो transport from one place to another place, and easy to store also. Next, second last, the mechanism of manufacture of flour and other product is simple to handle as compared to other crops, whatever the post harvesting technologies are there. म्हणजे एखाद्या दुसऱ्या पिकाचं माल्टिंग प्रोसेस असेल किंवा त्याच्यापासून उपपदार्थ बनवण्याची जी प्रोसिजर असेल, त्या पिकांपेक्षा या गहू या पिकापासून जे उपपदार्थ किंवा पदार्थ बनवले जातात त्याची जी प्रोसिजर आहे, ही प्रोसिजर सुटसुटीत आणि सिंपल आहे, आणि अगेन इट इज इझी फॉर हँडलिंग ऑल्सो. अँड लास्ट वन, इट हॅज हाय न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू अमॉंग्स ऑल सिरियल्स. म्हणजे जेवढी काही तृणधान्य पिकं आहेत, ज्याला आपण अन्नधान्य पिके म्हणतो, त्या सर्व पिकांमध्ये गहू या पिकाची जी न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे असणारे मिनरल्स, विटॅमिन्स, प्रोटीन्स, स्टार्च जे घटक आहेत, कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत, दीज आर इन हाय क्वांटिटी ॲज कम्पेअर टू रेस्ट ऑल क्रॉप्स. ओके. देन हिअर यू कॅन सी
some cultivated species are there. Already we have seen the Triticum aestivum. At that time, I was told that 3 cultivated species are there: Triticum aestivum, Triticum durum, and Triticum dicocum. These are the cultivated species, and that's why commonly the botanical name of the wheat is considered as a Triticum species. Instead of these aestivum, durum, dicocum, simply there is a word species. Okay, so these are the some characteristics of Triticum aestivum species. या स्पेसीज मधल्या ज्या काही व्हरायटीज आहेत त्या व्हरायटीचे जे काही गुणधर्म आहेत ते याप्रमाणे. इट इज कॉल्ड ॲज अ सॉफ्ट व्हीट और ब्रेड व्हीट. म्हणजे ॲस्टिवम या स्पेसीज मध्ये साधारणतः जो गहू येतो तो या ब्रेड टाईपचा किंवा सॉफ्ट टाईपचा साधारणतः कल्टिवेटेड स्पेसीजचा समावेश त्याच्यामध्ये होतो. मोस्टली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया. म्हणजे ही जी व्हरायटी आहे, सॉरी स्पेसीज आहे, ही स्पेसीज खूप करून किंवा जास्त संख्येने नॉर्थ इंडियन साईडला पिकवल्या जातात. इट ऑक्युपाइज 85% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द व्हीट क्रॉप. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू द हार्ड व्हीट, इफ वी कन्सिडर 100% द प्रोडक्शन, 85% production is of soft wheat and only 15% the production of hard wheat. Next one, the Triticum durum. It is called as macaroni wheat or hard wheat. म्हणजे the characteristics are there. It is mostly grown in central and western India. Next one, and it occupies 14% of the area under the wheat crop, as we discussed earlier. Okay, next species, that is the Triticum dicocum. So it is called as khapli wheat or immer wheat. साधारणतः आपल्या जुन्या भाषेतील शब्द आहे किंवा खपली, पर्टिक्युलरली ही जी काही स्पेसीज आहे किंवा या स्पेसीज मध्ये जे काही येणाऱ्या व्हरायटीज आहेत ह्या आपल्या भागामध्ये म्हणजेच महाराष्ट्रामध्ये जनरली ह्या पुरणपोळीसाठी शक्यतो वापरले जातात. आणि ह्या साधारणतः ग्रोईंग स्टेटमध्ये म्हणजे आंध्र प्रदेश असेल, कर्नाटक असेल, तामिळनाडू अँड महाराष्ट्र स्टेटमध्ये पर्टिक्युलरली ही ट्रिटिकम डायकोकम स्पेसीज जी आहे म्हणजेच त्याच्यामध्ये येणारे जे काही विविध वाण असतील ज्याला खपली वीट असं म्हटलं जातं किंवा इमर वीट असं म्हटलं जातं, साधारणतः हे वापरले जातात. इट इज युज्ड फॉर ग्रॅन्युलर प्रिपरेशन लाईक उपमा अँड शिरा. साधारणतः पुरणपोळी मोठ्या संख्येने आपल्या भागामध्ये याच्यापासून बनवली जाते आणि लोकली इट इज कल्टिवेटेड ऑन अ स्मॉल स्केल एरिया. सो दीज आर द 3 स्पेसीज. The aestivum is known as a bread wheat, durum is known as a macaroni or hard wheat, and dicocum is known as a immer or khapli wheat. Then here you can see some varieties are there. So motiya, gulab, jay, vijay, nifad, khapli, bansi, sharbati, etc. These are the local varieties. त्याच्यामध्ये मी आताच तुम्हाला सांगितलं की खपली ही सुद्धा म्हणजेच अंडर दी डायकोकम स्पेसीज देयर इज अ लोकल व्हरायटीज ऑल्सो. देन नेक्स्ट वन, इंट्रोड्युस्ड डॉर्फ व्हरायटीज फ्रॉम मेक्सिको. म्हणजे उंचीला कमी असणाऱ्या आणि यांचे जे जीन्स आहेत, फाईल प्रिपरेशन ऑफ दीज और रिलीज ऑफ दीज व्हरायटी, नवीन व्हरायटी तयार करत असताना साधारणतः त्याचे जे जीन्स आहेत हे मेक्सिकन जीन्स आहेत, मेक्सिकन कंट्रीचे जीन्स आहेत आणि म्हणून त्यांना म्हटलं जातं डॉर्फ व्हरायटीज फ्रॉम मेक्सिको. अँड दे नेम्स आर सोनोरा 63, सोनोरा 64, मायो 64, लर्मा, रोजो. सो दीज आर दी मेक्सिकन नेम्स. हे जे जीन्स आहेत किंवा स्पेसीज आहेत, व्हरायटीज आहेत, ह्या मेक्सिकन आहेत. ओके, सो दीज मेक्सिकन व्हरायटीज वेअर डेव्हलप्ड बाय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग and his co-works by using norrin dwarfing gene from the norrin 10. म्हणजे ह्या व्हरायटीज तयार करत असताना जो पर्टिक्युलर
आपण ज्याला गुणसूत्र म्हणूया जे वापरलेलं आहे त्याच्यामध्ये नॉरेन 10 हे प्रमुख गुणसूत्र आहे. अँड दीज व्हरायटीज आर प्रिपेअर्ड बाय द डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ज्यांना हरित क्रांतीचे जनक सुद्धा म्हटलं जातं. आणि साधारणतः त्यांनी हे स्पेसीज त्या ठिकाणी मेक्सिको मधून रिसर्च करून ऍड केलेली आहे. सो these Norentane, a variety of wheat from Japan, which has a dwarf and non-lodging plant habit. म्हणजे ती जमिनीवरती सहजासहजी पडत नाही किंवा तिचं लॉजिंग होत नाही, कारण त्याची उंची जी आहे ही थोडीशी कमी राहते. ओके, देन नेक्स्ट वन, the variety is recommended for rainfed crop. N59 म्हणजे निफाड 59, MACS 9, MACS 1967, NIDW, Durham type variety, then Ajanta, NI, Kira, Moti. These are the some improved varieties used for rainfed crop. Then again for the irrigated crop, म्हणजे जिरायती क्षेत्र आणि बागायती क्षेत्र. जे बागायती क्षेत्र आहे, ओलिताखालची जमीन आहे जिथे आपल्याला कल्टिवेशन घ्यायचं आहे, त्याच्यासाठी कल्याण सोना, सोनालिका, मालविका, लोकवन, HD 2189, PBN 142, PBN 51. These are the varieties generally used. Okay, so in our region, Lokwan and HD 2189, these are the popular variety under the cultivation in Maharashtra from the last since some years. Okay, then just go for the varietal description. ज्या प्रमुख प्रजाती व्हरायटीच्या आहेत आणि साधारणतः त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. among the first one, N59. It is released at Agricultural Research Station निफाड in 1964. म्हणजे महाराष्ट्रामधलं निफाड तिथलं जे ॲग्रिकल्चरल रिसर्च स्टेशन आहे त्या स्टेशनमध्ये साधारणतः ह्या व्हरायटी साधारणतः 1964 साली रिलीज केली किंवा तयार केली गेलेली आहे. It is produced by crossing Gaza and Motia. These are the parents of the particular variety. म्हणजे गाजा आणि मोतिया या दोन व्हरायटी पासून N59 ही व्हरायटी त्या ठिकाणी तयार केलेली आहे. It mature in 115 to 120 days after sowing. म्हणजे पेरल्यानंतर 115 ते 120 दिवसांनंतर साधारणतः ही व्हरायटी हार्वेस्टिंगला किंवा कापणीला येते. So these are the highlight points. Those syllabus right now we have over here. The wheat is the most important human food grain and ranks second in total production as a cereal crop behind maize and third being rice. Okay, म्हणजे साधारणतः मका हे 3 नंबर, राईस हे 1 नंबर आणि साधारणतः गहू हे 2 नंबरचं त्या ठिकाणी कल्टिवेशन मधलं किंवा महत्वाचं स्टेपल फूड ग्रेन क्रॉप आहे असं समजलं जातं. Wheat is a staple food for over 10 billion people in many as 43 countries of the world. जगातल्या 43 देशांमधलं साधारणतः 10 मिलियन लोकांच्या आहारातलं हे परिपूर्ण कॅरेक्टरिस्टिक्स असलेलं स्टेपल फूड आहे असं गृहीत धरलं जातं. Then wheat provides nourishment to 35% of the world population. जगाच्या 35% लोकांमध्ये साधारणतः वेल न्यूट्रिशनचं जे काम आहे हे पीक प्रामुख्यानं करतं. Then wheat cultivation has traditionally been dominated by the northern region of India. The northern states of Punjab and Haryana plains in India have been prolific wheat producers. म्हणजे पंजाब असेल किंवा हरियाणा असेल हे भारतामधले प्रमुख 2 साधारणतः गहू उत्पन्न करणारे स्टेट्स त्या ठिकाणी गृहीत धरले जातात. These are the highlights. Today India is exporting sufficient quantities of all types of wheat and extensive research efforts are
underway for improving its cereal and grain output in the year to come. म्हणजे साधारणतः आपण सध्या जेवढं काही एक्सपोर्ट करतोय त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त गव्हाचं प्रमाण आहे आणि आपल्याकडलं उत्पादन सुद्धा आणि त्याच्यावरती जे रिसर्च चालू आहे हा सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी चालू आहे, जेणेकरून आपल्याला त्याचं किंवा जे सिरियल्स आहेत ह्या अन्नधान्य पिकांचं उत्पादन वाढवता येईल आणि त्याच्यापासून मिळणारे जे आउटपुट आहे, बेनिफिट कॉस्ट रेशो असेल, तो त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त आपल्याला बेनिफिट किंवा शेतकऱ्यांना कसा होईल हे अंडर रिसर्च आहे. The major wheat production states are UP, that is the Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Gujarat, Karnataka, West Bengal, Uttaranchal, Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir. Okay, so these are the states under the cultivation of wheat. And last one, the share of wheat in total food grain production is around 35.5% and share in area is about 21.8%. Okay, म्हणजे as compared to all crops, जेवढे काही सिरियल क्रॉप्स भारतामध्ये पिकवले जातात त्यामध्ये एकटं व्हीट हे क्रॉप साधारणतः त्याचं जे पर्सेंटेज आहे, म्हणजे सपोज 100 जर आपण गृहीत धरले सगळ्या पिकांचं गुणोत्तर, तर त्यामध्ये 35.5% फक्त एका व्हीट क्रॉपचा आहे आणि साधारणतः जेवढे काही सिरियल क्रॉप्स आहेत म्हणजे राईस असेल, ज्वार असेल, बाजरा असेल किंवा व्हीट असेल, मेज असेल, यांच्या साधारणतः कल्टिवेशन खाली जेवढी जमीन आहे त्या जमिनीपैकी 21.8% मीन्स नियर अबाउट 22% लँड इज ओनली अंडर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट क्रॉप. म्हणजे फक्त गहू या पिकाखाली साधारणतः 22% इतकी जमीन आहे असं गृहीत धरलं जातं. ओके, देन नेक्स्ट, already we have seen these characteristics of the particular sorry, wait a minute. After these highlights of the particular wheat and its production, again we already discussed about the origin. Then already we discussed about the different species, that is the durum, monococcum, saprococcum, aestivum, dicoccum. These are the three, means aestivum, then durum and dicoccum. These are the in India particularly. Now varietal characteristics of regarding the second most important variety, that is the Sonalika. Also it is known as HDM 1553. It is released at IARI in 1967. IARI, its long form is Indian Agricultural Research Institute, which is situated in New Delhi. आणि साधारणतः 1967 मध्ये ही व्हरायटी सोनालिका त्या ठिकाणी तयार केलेली आहे. इट इज प्रोड्युस्ड बाय सिलेक्शन फ्रॉम मेक्सिकन बल्क ऑफ S-308. Already in earlier variety we have seen the Motia and Gaza. These are the parents, means the crossing is there. त्या दोन व्हरायटीचं पॉलिनेशन करून साधारणतः त्यांचं पॉलिनेशन किंवा क्रॉसिंग करून N59 ही व्हरायटी तयार केली. परंतु सोनालिका ही जी व्हरायटी आहे मूळ मेक्सिकन व्हरायटी S-308 ह्या व्हरायटीचं बल्क सिलेक्शन म्हणजे साधारणतः S-308 ही जी व्हरायटी आहे ही पिका खाली असताना, म्हणजे ही व्हरायटी लावल्यानंतर त्यातलं जे चांगलं दिसणारं, चांगल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असणारं प्लांट आहे किंवा त्यापासून मिळणाऱ्या लोंब्या आहेत किंवा इयर हेड्स आहेत, ह्या पूर्ण फील्ड मधून आपण त्याला वेगळं केलं, आयसोलेट केलं आणि नंतर त्याची एक स्पेशल व्हरायटी तयार केली जाते. त्याला म्हटलं जातं सिलेक्शन फ्रॉम द बल्क. ओके, देन इट इज अ सिंगल डॉर्फ व्हीट वाइडली ग्रोन इन होल इंडिया. म्हणजे हे डॉर्फ कमी उंचीची प्रजाती असून वाण असून पूर्ण भारतभर लागवडीसाठी वापरली जाते.
It mature early in about 105 days. Its maturity period is after sowing, means 105 दिवसाचा आहे. Grains are amber colored, bold, hard and attractive. Amber color साधारणतः त्याचे तपकिरी वाण आपण त्याला म्हणूया, अशा प्रकारचे त्याचे ग्रेन कलर आहेत आणि साधारणतः ते थोडेसे बोल्ड इतर वाणांपेक्षा आणि हार्ड आणि थोडेसे आकर्षक दिसणारे असतात. इट इज रेजिस्टंट टू रस्ट डिसीज. When the topic is there regarding the pest and diseases, we will see what is meant by wheat rust. Is one kind of disease, and so this variety is resistant to rust disease. It is suitable for late sowing in highly fertile soils under irrigation. ही जी प्रजाती आहे, वाण जे आहे, हे जर लागवडीस उशीर झाला तर त्या ठिकाणी वापरलं जातं. Its average yield is about 30 to 35 क्विंटल पर हेक्टर. साधारणतः याचं जे ॲव्हरेज यील्ड आहे ते 30 ते 35 क्विंटल प्रति हेक्टरी, म्हणजे 2.5 एकरामधलं त्याचं उत्पन्न आहे. नेक्स्ट व्हरायटी आफ्टर दी सोनालिका, कल्याण सोना इज देअर. It is for as a IMP regarding the question number 2 and 3, that is for the short note. Again, it is released at IARI in 1967, म्हणजे Indian Agricultural Research Institute, as like above variety. Again, it is a bulk selection of Mexican S-277 277, आणि हे जे आहे ते S-308. Both are same, that is these are the bulk selection of Mexican varieties. Again, it is a dwarf variety and used all over India. Okay, next, its maturity period is 160 to 180 days after planting, 116 ते 120 दिवस. Okay, then grains are amber colored, hard and medium size. साधारणतः as compared to above variety, only there is a difference in size, otherwise both are amber in color and become hard one. It is susceptible for medium and high fertile soil under the irrigation condition. So ज्या ठिकाणची जमीन सुपीक आहे आणि जिथं इरिगेशन फॅसिलिटीज आहेत त्या भागासाठी ही व्हरायटी प्रामुख्याने पेरणीसाठी वापरली जाते. The next one, its average yield is 40 to 45 quintal per hectare. Okay, so this is about regarding the second variety, that is the Kalyan Sona, and last one, that is the important variety, that is the Malvika, also known as a HD 4502. It is released in 1975 at IARI, New Delhi. Again, it is a triple dwarf Bansi type wheat grown all over Maharashtra, particularly Maharashtra साठी suitable आहे. Maturity period is 120 to 125 days. Again, its color is amber and is a short, bold and lustrous. म्हणजे हे जे ग्रेन्स आहेत ते तपकिरी रंगाचे, दिसायला लांबीनं आखूड आणि त्याचबरोबर जाडीनं जास्त, अशा प्रकारचे चकचकीत साधारणतः याचे ग्रेन्स असतात. इट इज रेजिस्टंट टू रस्ट. अगेन, देन इट इज रिस्पॉन्सिव्ह टू मॅन्युरिंग अँड सुटेबल अंडर इरिगेशन. जर आपण त्याला मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर व्यवस्थित दिले तर त्यापासून मिळणारं उत्पन्न अंडर इरिगेटेड कंडिशन जास्त राहतं. अँड ॲव्हरेज यील्ड इज 30 to 35 क्विंटल पर हेक्टर. ओके, सो हिअर there is a notice there. Research work on wheat crop for Maharashtra state is mainly carried out at Agricultural Research Station, Nepal. गव्हावरती जे संशोधन महाराष्ट्रामध्ये केलं जातं ते संशोधन करण्यासाठी साधारणतः जे महत्त्वाचं रिसर्च स्टेशन आहे ते एकमेव रिसर्च स्टेशन नेपाळ साधारणतः आहे. सो रेस्ट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थँक यू, हॅव अ नाईस डे.